So what is Article 32? What is 226? What is the difference? మనకు రెండు తెలుసు, 32 తెలుసు, 226 తెలుసు. Now we just look into the what is the difference and principles regarding to writ petition. When writ petition is maintainable against private individuals or private bodies or private persons, like that we will see. Now see what is Article 32. 32 ఏం చెప్తుంది మనకి ఇక్కడ? స్టార్టింగే the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. Conferred by this part. So third part. So the starting language, the initiation of the text of the Article 32 itself is that the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. So it is a declaration of guarantee. We call it as a declaration of guarantee. మనం ఏదైనా కొంటే గ్యారంటీలు వారంటీలు ఇస్తారు కదా, అలాగా రాజ్యాంగం ఇచ్చిన గ్యారంటీ కార్డు ఇట్ ఈస్. ఆర్టికల్ 32 ఈజ్ ఎ గ్యారంటీ కార్డ్ ఫర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ కన్ఫర్డ్ ఇన్ Part 3. So because of it is a fundamental right, it is incorporated in Part 3 itself. It is also we know. That is Clause 1. Clause 2 says various types of writ petitions: mandamus, prohibition, quo warranto, habeas corpus, certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this writ. So it varies from right to writ varies from basing on the right, that is. So directions, orders or writs. So 3 they can pass. One is direction, another one is order, third one is writ. So apart from writ, there are other 2 categories of judgments or orders are there to pass, can be passed by the Supreme Court. That is 2. 3 and 4 is not necessary for this topic. What is 3 says? The power of the issuing of writs can be delegated to other courts without prejudice to the Supreme Court. Powers conferred by the Supreme Court. Parliament may by law empower any other court. That delegation should be only court to exercise within the local limits. Any of the power exercised by Supreme Court under Clause 2. Clause 2 means what? Issuing of writs. That power can be delegated to other courts also by law, by Supreme Court. So then fundamental rights, the rights guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise. This is suspension. So this is 32. Now come to 226. What 226 says? It is also saying about fundamental right enforcement and at the same time 5 types of writs, but lot of difference is there. So the beginning of the text of the bottom of the Article 226 itself is that in 32 remedies for enforcement of rights, here power of high courts to issue certain writs. So their enforcement of rights 32 is a remedy. Here power of high court to issue certain writs. It is containing 4 clauses. Now come to notwithstanding anything in Article 32, every High Court shall have power throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction. So the difference is Supreme Court is having power the entire India. That's why there is no any territorial jurisdiction not mentioned. Here, because of it is High Court, it may be pertains to only one state or combination of 2 states. So here the need of mentioning of the territories has been arised and also mentioned. And the precaution has been taken is that because of already 32 has mentioned about these reads, so in 226 it has been mentioned that notwithstanding anything on Article 32. So 32 is not a problem here. Every High Court shall have power for
where to which area throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction. For what? To issue to any person, to issue. Here issue తర్వాత వచ్చేది to whom, ఎవరికి ఇస్తుంది. టు whom అంటే నెంబర్ 1 ఎనీ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్ అనే మాట మీరు 32లో ఉండదు. అండ్ అథారిటీ 32 ఆర్టికల్ 12 అనేది మనం చూద్దాం. ఏది అథారిటీ ఆర్ పర్సన్. ఇంక్లూడింగ్ అప్రోప్రియేట్ కేసెస్ ఎనీ గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్ దోస్ టెరిటరీస్. సో ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ కేసెస్, దట్ మీన్స్ పర్సన్స్ కాదు, అథారిటీ కాదు, అప్రోప్రియేట్ కేసెస్లో గవర్నమెంట్కి ఇవ్వచ్చు. అండ్ విత్ ఇన్ దోస్ టెరిటరీస్ డైరెక్షన్స్, ఆర్డర్స్ ఆర్ రిట్స్ ఇంక్లూడింగ్ సో అండ్ సో రిట్స్ మనకు తెలిసినవి. ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్, ఐదర్ ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. ఆల్ మీన్స్ నెవర్ సచ్ అకేషన్ విల్ కమ్. Or any of them for the enforcement of any of the rights conferred by Part 3. And this, the phrase for any other purpose is absent in Article 32. So it is only strictly Part 3. But here it says for any other purpose. So the powers of the High Court to issue writs and other directions or orders is very wide nature of direction power are there with the High Court. Now come to clause 2. The directions, orders, writs to any government authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action wholly or in part arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such government or authority or the residence of such person is not within those territories. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సీట్ ఎక్కడుంది అనేది, అంటే ఇక్కడ మనం టెరిటరీస్ అన్నాం కదా అని చెప్పి హైకోర్టు అనేది కాదు. ఒకవేళ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అరైజ్ అయ్యి అదే స్టేట్లో దాని సీట్ ఆఫ్ ది హైకోర్టు కనుక సీట్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంటో సంథింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కనుక విత్ ఇన్ టెరిటరీలో ఉంటే హోలీ ఆర్ ఇన్ పార్ట్ దాని మీద మనం రిట్ మెయింటైనబుల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మిగతాయి ఇప్పుడు మనకి అసందర్భం. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది 32 కెపాసిటీ అండర్ ఆర్టికల్ 32, కెపాసిటీ అండర్ ఆర్టికల్ 226, కెపాసిటీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 32, కెపాసిటీ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 226. సో నౌ వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 12? సో మనకు తెలుసు రిట్స్ ఓన్లీ లై అగైనెస్ట్ ది స్టేట్. సో ఇప్పుడు స్టేట్ అంటే ఏంటి అంటే అన్లెస్ ద కంటెక్స్ట్ అదర్వైజ్ రిక్వైర్స్ state includes. So it is an inclusive definition. What is government means executive and parliament in center. Government means executive and legislature of the state in state. So government and parliament also state, government and legislature also state, and local authorities, all local authorities also state, and other authorities. The phrase other authorities is important. The other authorities within the territory of India are under the control of the government of India. So either within the territory or under the control of the government of India. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్లో ఉంటే చాలు, అదొకటి మనం గమనించాలి. సో ఆల్ లోకల్ అథారిటీస్ ఆర్ అదర్ అథారిటీస్. సో టోటల్గా 4 రకాలు ఇచ్చారు. ఇంక్లూజన్లో వీళ్ళు ఇచ్చింది 4. నెంబర్ 1 ఈస్ గవర్నమెంట్ అండ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ అండ్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్, అండ్ ఆల్ లోకల్ అథారిటీస్, ఆల్ అదర్ అథారిటీస్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ విత్ ఇన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి 226లో అథారిటీ అనే వర్డ్ వచ్చింది, ఎనీ పర్సన్ ఆర్ అథారిటీ వచ్చింది. అలాగే ఆర్టికల్ 12లో అథారిటీస్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. మా సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పిందంటే ఈ అథారిటీ 226లో ఉన్న అథారిటీ
ఆర్టికల్ 12లో ఉన్న అథారిటీ కంటే లిబరల్గా చూడాలి. ఆర్టికల్ 12 అనేది ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చూడాలి. కానీ 226లో ఉన్న అథారిటీని వైడ్గా ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ అనే దానికి కూడా రిలేటెడ్గా చూస్తూ లిబరల్గా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పటం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, 32 అండ్ 226కు వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటి? నెంబర్ 1, 32 అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, అంతే కదా. ఎందుకంటే అక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఉంది. 226లో ఏముంది? ఫర్ అదర్ పర్పస్ అని కూడా ఉంది. కాబట్టి రిట్స్ కేవలం ఫండమెంటల్ రైట్స్కే కాకుండా అదర్ పర్పస్కి కూడా ఇవ్వచ్చు. నెంబర్ 1, ఇక్కడ అథారిటీస్ అంటే ఆర్టికల్ 12లో ఉన్న అథారిటీస్కి 226లో ఉన్న అథారిటీ లిబరల్గా చెప్పాలి. ఇది ఎక్కడొచ్చింది అంటే జడ్జిమెంట్స్లో రావటం జరుగుతుంది. ఆ జడ్జిమెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఆల్ మనకు తెలుసు, ఇండియా ఉంటుంది, ఏమో స్టేట్స్ ఉండటం జరుగుద్ది. అండ్ రిఫ్యూజ్ టు ఎక్సర్సైజ్. సో ఇది ఆర్టికల్ 32 అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ కాబట్టి మే నాట్ రిఫ్యూజ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. Supreme Court cannot say, no, I won't exercise, go. Because it is a fundamental right. 32 itself is fundamental right. But 226 is a discretionary power. 226 is a discretionary power. So, ఈ రెండింటికి ఇది రిఫ్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, ఇది రిఫ్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం లేని ఇది. అండ్ దెన్ ప్రైవేట్ పర్సన్ వెరీ లిమిటెడ్ కేసుల్లో మనం చూస్తాం. అసలు ఆర్టికల్ 32 అనేది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ అనేది అసలు మెయింటైనబుల్ అవుతుందా అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ వైఎస్ జగన్ కేసు ఒకటి ఉన్నది, ఏదంటే జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి మీద ఆయన ఒక లెటర్ రాసినప్పుడు అది పేపర్లో పబ్లిష్ అవుద్ది. దాని మీద ఒక సునీల్ కుమార్ సంథింగ్ ఎవరో ఒక లాయరు సుప్రీంకోర్టులో రిట్ వేస్తే జగన్ మీద ఆయన మీద ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది పెండింగ్ ఉంది. ఎందుకు పెండింగ్ ఉంది? అసలు రిట్ అండర్ ఆర్టికల్ 32 ప్రైవేట్ పర్సన్స్ మీద ఎంతవరకు మెయింటైనబుల్ అవుతుందో మేము ఎగ్జామిన్ చేస్తాం అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ 226లో ఇది మెయింటైనబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎనీ పర్సన్ అనేది ఉంది కాబట్టి. అయితే దాని మీద కొన్ని పబ్లిక్ డ్యూటీ డిశ్చార్జ్ చేయాలి, పబ్లిక్ ఫంక్షన్ చేయాలి, ఎవరు దట్ ప్రైవేట్ పర్సన్ అనే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ రావటం జరిగింది. సో ఈ విధంగా 32 అండ్ 226 చూసినప్పుడు కొన్ని ఫండమెంటల్ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ ఇవి ఉండటం జరిగింది. పోతే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు రిట్ అనేది అగైనెస్ట్ హూమ్ ఇట్ ఈజ్ మెయింటైనబుల్. అగైనెస్ట్ హూమ్ అంటే స్టేట్ని, దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? ఆర్టికల్ 12 మనకి డౌట్స్ వస్తాయి హైకోర్టులో రిట్లు వేసేటప్పుడు. సపోజ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ మీద వీటీపీఎస్ మీద వేయచ్చా, ఎల్ఐసి మీద వేయచ్చా, బ్యాంక్ మీద వేయచ్చా, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ మీద వేయచ్చా, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, ప్రైవేట్ కాలేజీలు వీటి మీద వేయచ్చా, రిజిస్టర్డ్ సొసైటీల మీద వేయచ్చా, లేకపోతే కార్పొరేషన్స్, అండర్టేకింగ్స్, మార్కెట్ యార్డ్లు వీటన్నిటి మీద వేయచ్చా, సిఎస్ఐఆర్ రిట్లు మెయింటైనబుల్ అవుతాయా? కొంతమంది మెయింటైనబిలిటీ మీద అదర్ సైడ్ రెస్పాండెంట్ వచ్చినప్పుడు మెయింటైనబిలిటీ ప్లీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇలా పరిశీలించినప్పుడు అసలు ముందు మనకి స్టేట్ అంటే తెలుసు. స్టేట్ అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి గవర్నమెంటు అండ్ పార్లమెంటు అని ఇచ్చారు. ఒకటి గవర్నమెంటు
లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కాబట్టి అసలు పార్లమెంట్ మీద రిట్ వేయచ్చా, లెజిస్లేచర్ మీద రిట్ వేయచ్చా మనం అంటే వేయచ్చు. దానికి ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ కేస్ లాస్ కూడా ఉండటం జరిగింది. ఈ మన 1965లో ఒక రెఫరెన్స్ కేసు ఒకటి రావటం జరిగింది, పవర్స్, ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఇమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. రెఫరెన్స్ ఆర్టికల్ 143 ప్రకారం రెఫరెన్స్ ద్వారా వచ్చిందనమాట. ఎవరికి? సుప్రీంకోర్టు. సో ఏఆర్ 1965లో అది. అలాగే స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ వర్సెస్ సత్యపాల్, పంజాబ్ వర్సెస్ సత్యపాల్, ఈ కేసులో, ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా ఈ పార్లమెంట్ మీద ఇన్ అప్రోప్రియేట్ కేసెస్, అన్ని కేసుల్లో కాదు, అప్రోప్రియేట్ కేసుల్లో ఇవ్వచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు 6 రకాలైనటువంటి అథారిటీస్ మనకి ఉంటాయి. గవర్నమెంటు, పార్లమెంటు, గవర్నమెంటు, లెజిస్లేచరు అండ్ కోర్ట్సు అండ్ లోకల్ అథారిటీసు అండ్ అదర్ అథారిటీసు. ఈ అదర్ అథారిటీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా ఒక 5-6 రకాల వాటి మీద ఈ రిట్లు వేసేదానికి పవర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇవి తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ చేయబడ్డాయి, అది వేరే విషయం. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నటువంటి కేసు లాస్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ బాడీస్ అనేది ఒకటి తెలుసు కదా మనకి. ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ బాడీస్, వీటి మీద వేయచ్చా. సో 32 అయితే మొదట 3 మీదే ఉంటాయి. అదే 226 అయితే ఈ లోకల్ అథారిటీ, అదర్ అథారిటీ, ప్రైవేట్ బాడీసు, వీటి మీద కూడా వస్తాయి. 32లో కూడా వస్తాయి, కానీ డెఫినేషను కొంచెం వైడ్గా 226లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ కేసు లాస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ 1967లో వచ్చినటువంటి రాజస్థాన్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ అనేది ఒక జడ్జిమెంటు మనం చూసుకోవాలి. అట్లాగే 1975లో వచ్చినటువంటి సుఖదేవ్ సింగ్ కేసు ఒకటి తీసుకోవాలి. అదే రోజు వచ్చినటువంటి సబ్జిత్ తివారీ అనే కేసు ఒకటి. దీని తర్వాత వచ్చినటువంటి అజయ్ హాసియా కేసు ఒకటి. మధ్యలో ఆర్డి శెట్టి వర్సెస్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ, ఈ కేసు ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్గా లీడింగ్ కేసు అంటే ఏంటంటే ప్రదీప్ కుమార్ బిశ్వాస్. ఇది 7 జడ్జెస్ కేసు. ఇది లీడింగ్ కేసు అనమాట. ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న మొత్తం రిట్ పిటిషన్ స్టేట్కి సంబంధించి ఆర్టికల్ 12 ఇంటర్ప్రిటేషన్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్తో వచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే ప్రదీప్ కుమార్ బిశ్వాస్ 2002లో వచ్చిన కేసు ఇది. ఇది ల్యాండ్ మార్క్ కేసు. దాని తర్వాత వచ్చిన కేసులో మనకు వచ్చి జీ టెలిఫిలిం అనే కేసు ఒకటి ఉంది. దాని తర్వాత వచ్చి BCCI వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్. దీనికి తర్వాత ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే మాదిరెడ్డి అంటే ఆర్ఎస్ మాదిరెడ్డి అనుకుంటా. దీని అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఎయిర్ ఇండియా ప్రైవేటైజ్ అయిన తర్వాత రిట్ పిటిషన్ మెయింటైనబుల్ అవుతుందా? ఈ మధ్య టాటా వాళ్ళు తీసుకున్నారు కదా ఎయిర్ ఇండియా అనేది సంబంధించిన కేసు. సో ఈ విధంగా ఈ కేసులు మనం చూడటం చేద్దాం. ఒకటి 1960లో వచ్చినటువంటి రాజస్థాన్. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గ్రౌండ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే జడ్జెస్ అప్పుడుకున్న పరిస్థితులను బట్టి డిఫైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, అంటే దేన్ని డిఫైన్ చేయాలి, స్టేట్ని డిఫైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ విధంగా అప్పటికున్నటువంటి తీసుకుని పారామీటర్స్ తీసుకోవడం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రాజస్థాన్
దగ్గరికి వచ్చి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లెజిస్లేచర్, గవర్నమెంట్ పార్లమెంటు, ఆల్ లోకల్ అథారిటీస్, ఈ పార్ట్ వేరు, అండకు ముందున్న పార్ట్ వేరు, అండకు తర్వాత ఉన్న పార్ట్ వేరు, అన్నీ ఒకే రకంగా ఎజెస్డెమ్ జనరిస్ ఈ విధంగా ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే కుదరదు. అంటే అది అప్లికబుల్ కాదు. అంటే స్టేట్ లాగానే ఉండాలనేది ఏం కాదు, అది అప్లికబుల్ కాదు. అదర్ అథారిటీస్ అంటే అది ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలంటే స్టాట్యుటరీ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీసు అంటే ఇక్కడ చూడండి, అదర్ అథారిటీస్, ఇక్కడ అదర్ అథారిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ రాజస్థాన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ 1967లో ఏం చెప్పారంటే ఏ బాడీ అయితే ఐదర్ స్టాట్యూట్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ సో రిట్ అగైనెస్ట్ ఈఎస్ఐ ఈస్ మెయింటైన్. స్టాట్యూటరీ బాడీ ఎస్హెచ్ఆర్సీ ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఉందనుకోండి, ఇవి స్టాట్యూటరీ బాడీలు. ఇంకా ఏదైనా బోర్డులు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ బోర్డ్స్, యూపీఎస్సీ లైక్ దట్. సో ఇట్లాంటి స్టాట్యూటరీ బాడీలు ఉన్నాయనుకోండి, వాటి మీద మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎందుకని దీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై స్టాట్యూట్స్, దీస్ బాడీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై స్టాట్యూట్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాబట్టి ఆర్ఎస్ఈబి అంటే రాజస్థాన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఏం చెప్పారంటే కాన్స్టిట్యూషనల్గా కానీ స్టాట్యుటరీగా కానీ క్రియేట్ అయిన బాడీల మీద రిట్ వేయచ్చు అని చెప్పారు. కాకపోతే దాని తర్వాత అది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది. సుఖదేవ్ సింగ్ వర్సెస్ ఒక కేసును ఓఎన్జీసీ అని, దాంట్లో డీటెయిల్గా అసలు స్టేట్ అంటే ఇది 1975లో వచ్చింది. దాంట్లో ఏమంటారంటే టెస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ అనే దాన్ని చేయటం జరిగింది. సుఖదేవ్ సింగ్ వర్సెస్ కేసులో 1975 టెస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏ బాడీ అయితే డేటా కాదా అని మనం నిర్ణయిస్తున్నామో ఆ బాడీ కంట్రోల్ ఎలా ఉండాలి అంటే దేని మీద కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకి దాని అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, దాని ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది, దాని ఫంక్షనల్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది. ఈ మూడింటి మీద కూడా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, గవర్నమెంట్కి సే ఉన్నట్లయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఫంక్షనల్ రూల్స్ మీద ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమన్నారు, ఆ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టేట్, సో రిట్ కెన్ బి మెయింటైనబుల్ అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇది మనం ఎట్లా చూడాలి అంటే ఇక్కడతో ఇది ఆగలేదు. సబ్జిత్ తివారీ కేసు, ఇది కూడా 1975లో సేమ్ డేనే ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ సుఖదేవ్ సింగ్లు ఈ టెస్టు చెప్పి ఎల్ఐసి, ఓఎన్జీసీ వీటన్నిటిని స్టేట్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేశారు, ఈ సబ్జిత్ తివారీ కూడా అదే రోజు చెప్పారు. కానీ ఇందులో ఏం చెప్పారంటే సిఎస్ఐఆర్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టేట్ అని చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే సిఎస్ఐఆర్ అనేది స్టేట్ కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకపోతే ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సబ్జిత్ తివారీలో ఏదైతే చెప్పారో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఆర్డి శెట్టి వర్సెస్ ఎయిర్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అనేది ఒకటి చెప్పారు. ఈ అథారిటీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టెస్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది తీసేసి ఇందులో వేరే ఒక ప్రపోర్షన్ని తీసుకురావటం జరిగింది. అంటే ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ అనేది దాంట్లో తీసేశారు. ఇది గవర్నమెంట్కి పవర్ ఉన్నదా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ దాని మీద కంట్రోల్ ఉందా, అసలు ఇది ఏజెన్సీనా ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీనా, ఏజెన్సీ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ అనే ప్రిన్సిపల్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు. అథారిటీయా, ఏజెన్సీ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీయా, దీని యొక్క బేస్ చేసుకుని ఈ రెండిట్లో ఒకటి డిసైడ్ చేయటం. అంటే
రెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ, అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పవర్ ఏ విధంగా ఉంది, ఫైనాన్షియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫంక్షనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మూడు కూడా చర్చ చేసి చివరికి ఏం చెప్పారంటే, అంటే ఆ సిఎస్ఐఆర్ని పరిశీలించి వీళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంది, గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఎలా ఉంది అని చూసి ఇది స్టేట్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా 2002లో మళ్ళీ ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఫంక్షనల్ అనే దాన్ని రిస్టోర్ చేయటం జరిగింది 2002లో. దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ జీ టెలిఫిలిం దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే, ఒకవేళ స్టేట్ కాకపోయినా కూడా అది ప్రైవేట్ బాడీ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రైవేట్ బాడీ కనుక పబ్లిక్ డ్యూటీ డిశ్చార్జ్ చేస్తూ ఉంటే ప్రైవేట్ బాడీ అయినప్పటికీ కూడా స్టేట్ కిందకి రాకపోయినా సరే ఆర్టికల్ 226 కింద రిట్ మెయింటైనబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఈ స్టేట్ అనే దానికి రాకపోవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇందులో బీసీసీఐ అనేది స్టేట్ అవునా కాదా అన్నారు. ఈ మూడు రకాలైనటువంటి టెస్టులు అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్షియల్, ఫంక్షనల్ చేసిన తర్వాత ఇది స్టేట్ కాదు అని చెప్పేశారు. అందు మాత్రాన రిట్ మెయింటైనబుల్ కానీ కాదు. 226లో పర్సన్ అనేది ఉంది కదా, బాడీ అనేది ఉంది కదా, అథారిటీ, కాబట్టి దీని కింద రిట్ మెయింటైనబుల్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అదే నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి బీసీసీఐ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్లో కూడా ఇదే దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టేట్, ఈవెన్ దెన్ 226 రిట్ పిటిషన్ ఈజ్ మెయింటైనబుల్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఉదాహరణకి అజయ్ హాసియా కేసు తీసుకుంటే, అజయ్ హాసియా కేసులో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అనేది ఎగనెస్ట్గా రిట్ మెయింటైనబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు, డిసిప్లినరీ స్టాఫ్ రూల్స్ ఎవరు, స్టాఫ్ సీతాలకి గైడ్లైన్స్ ఏంటి, ఇట్లా పనిష్మెంట్ పవర్ ఎవరికి ఉంది, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈవెన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ సొసైటీ, దాని మీద కనుక డీప్ పర్వాజివ్ కంట్రోల్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఏది గవర్నమెంట్కి ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేట్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా బేసిక్గా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ బాడీ ఆర్ ప్రైవేట్ పర్సన్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ డిశ్చార్జింగ్ పబ్లిక్ డ్యూటీ ఆర్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్ దెన్ రిట్ పిటిషన్ ఈజ్ అగైనెస్ట్ హిమ్ ఈజ్ మెయింటైనబుల్. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ హెబియస్ కార్పస్ అనేది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ మీద కూడా మెయింటైనబుల్ అవుతుంది. ఆ విషయం మనకి తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 32 and 226 and writ petitions.